చెప్పండి. చదవండి మామగారు, ఇప్పుడు మొదలు పెట్టండి. ఓం నమ శివాయ. కళాభ్యాం చూడ కళాభ్యాం నిజతపః ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటిత ఫలాభ్యాం భవతు మే శివాభ్యామస్తో కర్తృభువన శివాభ్యాం హృది పునః భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియం గలంతి శంభో త్వచ్చరిత సరిత కిల్బిషరజో దళంతి धीकुल्या सरणिषु पतन्ति विजयतां दिशन्ति संसार भ्रमण परितापोपशमनं वसन्ति मच्छेतो रुदभुवि शिवानन्दलहरी त्रैवेद्यं हृद्यं त्रिपुर हरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुर गुहरं गृहधरं महादेवं देवं मयिपद सदयि भावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमति विडम्बं हृदि भजे सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदाः न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलं हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजामसुलभं चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोज भजनं स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन कविता गानफणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुति नटनः शेषचतुरः कथं राज्ञं प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञा प्रथित कृपया पालय विभो घटो वा मृत्पिण्डो प्यणरपि च धूमोऽग्निरचलः पटो वा तं तुर्वा परिहरति किं घोरशमनं वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजं शम्भोर्भज परमसौख्यं व्रजसुधीः मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्रफणितौ करौ चाभ्यर्चायां श्रुतिरपि कथा कर्णनविधौ तव ध्याने बुद्धिर्नयनयुगलं मूर्तिविभवे परग्रन्थान् कैर्वा परमशिव जाने परमतः यथा बुद्धिः शुक्तौ रजतमिति काचास्मनिमणिः जले पैष्टे क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सलिलं तथा देवभ्रान्त्या भजति भवदन्यं जडजनो महादेवेशं त्वां मनसि च नमत्वा पशुपते गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो। రేణుక గారు చదవండి. సార్ వీళ్ళు మాదిరి
నరత్వం దేవత్వం నగవనమృగత్వం మసకతా పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాదిజననం సదా త్వత్పాదాబ్జ స్మరణ పరమానందలహరీ విహారాసక్తం చేద్ధృదయమిహ కిం తేన వపుషా వటుర్వా గేహీ వా యతిరపి జటీ వా తదితరో నరో వా యః కశ్చిద్భవతు భవ కిం తేన భవతి యదీయం హృత్పద్మం యది భవదధీనం పశుపతే తదీయస్త్వం శంభో భవసి భవభారం చ వహసి गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलं सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी ఇప్పుడు ఎవరండి? असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्दं परम कृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीनस्तव कृपन रक्षाति निपुनः तदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीना परमबन्धु पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्या शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवद्ध्यानविमुखां दुरासा भूयिष्ठां विधिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करणखमुने नैव लुलितम् विरिञ्चि दीर्घायुर्भवतु भवता तत्पर स्थिरः चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वामं विशद कृपया पाति शिवते कटाक्ष व्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमल पादाब्जयुगलं कथं पश्येयं मां स्थगयति समस्सम्भ्रमजुषां निरिम्पानां श्रेणी निजकनकमाणिक्य मकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिव मदाशा च कियती कदा वा मद्राक्षां वहति करुणा पूरितदृशा అపర్ణ గారు చదువుతారా మీరు? చదువుతానండి. దురాసా భూయిష్ఠే దురధిప గృహద్వార ఘటకే దురంతే సంసారే దురిత నిలయే దుఃఖ జనకే మదాయాసం కిం నం వ్యపనయసి కస్యోపకృతయే వదేయం ప్రీతిశ్చేః తవ శివ కృతార్థాః ఖలు వయం సదా మోహాటవ్యాం
चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्या सा शाखा स्वटति झटिति मखिलः कपालिन् भिक्षो मे हृदय कपिमत्यन्त चपलम् दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवददीनं कुरु विभो। प्रलोभादैरस्था हरणपरतन्त्रो धनिगृहे प्रवेशोद्युक्तः 21 చదవండి మేడం. 21 చదవండి. ఓకే. ధృతిస్తంభాధారాం దృఢగుణనిబద్ధాం సగమనాం విచిత్రాం పద్మాఢ్యాం ప్రతిదిన సన్మార్గఘటితాం స్మరారే మచ్చేతః కుటీం ప్రాప్య విశదాం జయస్వామిన్ శక్త్యా సా శివగణైః సేవిత విభో ప్రలోభాధైర్యర్థా హరణ పరతంత్రో మాధురి గారు 22, 23, 24 నాకు చెప్పారుగా. ప్రమతి బహుధా తస్కరపతే ఇమం చేతశ్చోరం కథమిహ సహే శంకర విభో తవాదీనం కృత్వా మయి నిరపరాధే కురు కృపాం కరోమి త్వత్పూజాం సపది సుఖదో మే భవ విభో విదిత్వం విష్ణుత్వం దిశసి ఖలు తస్యాః ఫలమితి పునశ్చ త్వాం ద్రష్టుం దివి భువి వహన్ పక్షి మృగతా మదృష్ట్వా తత్ఖేదం కథమిహ సహే శంకర విభో. కదా వా కైలాసే కనకమణిసౌధే సహ గణైః వసన్ శంభోరగ్రే స్ఫుటఘటితమూర్ధాంజలిపుటః విభో సాంబ స్వామిన్ పరమశివ పాహీతి నిగదన్ విధాతॄణాం కల్పాన్ క్షణమివ వినేష్యామి సుఖతః స్తవైర్బ్రహ్మాదీనాం జయ జయ వచోభిర్నియమినాం గణానాం కేళీభిర్మదకలమహోక్షస్య కకుది స్థితం నీలగ్రీవం త్రినయనముమాశ్లిష్టవపుషం కదా త్వాం పశ్యేయం కరధృత మృగం కంఠ పరుషం కదా వా త్వం దృష్ట్వా గిరిశ తవ భవ్యాంగ్రియుగలం గృహీత్వా హస్తాభ్యాం శిరసి నయనే వక్షసి వహన్ సమాశ్లిష్యాగ్రాయ స్ఫుటజలజ గంధాన్ పరిమళాన్ అలాభ్యాం బ్రహ్మాధ్యైర్మదమను భవిష్యామి హృదయే. करस्ते हेमाद्रौ गिरिशनिकटस्थे दनपतौ गृहस्थे स्वद्भुजामरसुरभिचिन्तामणिगणे शिरस्थे सीतांशौ चरणयुगलस्थे किल शुभे कमर्धं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यं शिव भक्ति धुर्य जनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यं च चराचरात्मक तनुध्याने भवानीपते सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम् त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम् त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षामे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थिताम्
శంభో లోకగురో మదీయ మనస సౌఖ్యోపదేశం కురు. वस्त्रोद्धूतविधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता गन्धे गन्धवहात्मनान्न पचने बर्हिर्मुखाद्यक्षता पात्रे काञ्चन गर्भतास्ति मयि चेद्बालेन्दुचूडामणे शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिं स्त्रिलोकी गुरो नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतां चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुं सर्वामद्यपलायनौषधमतिज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गलेन गिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया ज्वालोग्रः सकलामरातिभयदक्ष्वेलः कथं वा त्वया दृष्टः किं च करे धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलम् जिह्वायां निहितश्च सिद्धघुटिका वा कण्ठदेशे मृतः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयं शम्भो महात्मन् वद. శిరీష గారు చదవండి మీవే. नालं वासकृदेव देव भवतः सेवानतिर्वानुतिः पूजा वा स्मरणं कथाश्रवण अप्यालोकनमादृशां स्वामिन्नस्तिरदेवतानुचरणायासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवत् धैर्यं चेदृशमात्मनस्थितिरियं चान्यै कथं लभ्यते भ्रश्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत् प्रपञ्चं लयं पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्यानन्दसान्द्रो भवान् योगक्षेम दुरन्धरस्य सकल श्रेयप्रदोद्योगिनः दृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहं भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुम्भे साम्बतवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलं सत्वं मन्त्रमुदीरयन् निजशरीरागारशुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायां बुद्धिमादरेण सुमनः सङ्घासमुद्यन्मनो मन्त्रानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वामधित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तररमा सौभाग्यमातन्वते पुण्याचलमार्गदर्शितसुधामूर्तिः प्रसन्नः शिवः सोमः सद्गणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमोमोचकः चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथो निधिः प्रागल्भेन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालसुखाविष्कृताः ज्ञानानन्दमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा
मान्ये मानस पुण्डरीक नगरे राजावतंसे स्थिते धीयन्त्रेण वचो घटेन कविताकुल्योपकुल्याक्रमैः आनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोरासि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीतिः कुतः पापोत्पात विमोचनाय रुचिरैश्वर्याय मृत्युञ्जय स्तोत्रध्याननति प्रदक्षिण सपर्यालोकनाकर्णने जिह्वा चित्तशिरोङ्घ्रिहस्तनयन श्रोत्रैरहं प्रार्थितः मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर्मामेव चः गाम्भीर्यं परिखापदं घनधृतिः प्राकार उद्यद्गुणः तोमश्चाप्तबलं धनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहे स्थितः विद्यावस्तु समृद्धिरित्यखिल सामग्री समेते सदा दुर्गातिप्रिय देव मामक मनो दुर्गे निवासं कुरु। मा गच्छत्वमितोस्ततो गिरिसभो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्नादिकिरातमामकमनः कान्तारसीमान्तरे वर्तन्ते बहुशो मृगा मददृशो मात्सर्यमोहोदयः तान् हत्वा मृगया विनोदरुचिता लाभं च सम्प्राप्यसि हरलग्नं मृगः करीन्द्रभङ्गो घनसार्दूलविखण्डनोस्तजन्तुः गिरिशो विशदो कृतिश्च चेतः कुहरे पञ्चमुखोऽस्ति मे कुकोभिः छन्दः साधुशिखान्वितैर्द्विजवरैः संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैफलैर्जीविते चेतः पक्षिशिखामणि ध्वजवृथा अन्सारमन्नैरलम् नित्यं शङ्करपादपद्मयुगळी नीडे विहारं कुरु। आकीर्णेन कराजिकान्तिविभवैर्युज्युक्तधा वैभवैः आदौ तेऽपि च पद्मरागललिते हंसव्रजैराश्रिते नित्यं भक्तिवधूगणैश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुरु स्थित्वा मानसराजवंशगिरिजानादाङ्घ्रिसौधान्तरे शम्भुध्यानवसन्तसङ्गिनि हृदा रामे गजीर्णश्चदाः शस्त्रा भक्तिलताश्चटा विलसिताः पुण्यः प्रवालस्थिताः दीप्यन्ते गुणकोरका भुजपवचः पुष्पाणि सद्वासनाम् ज्ञानानन्दसुधामरन्दलहरिं संवित्फलाभ्युन्नतिः नित्यानन्दरसालयं सुरमुनिं स्वाताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुषहृत् तद्वासनाविष्कृतम् सिन्धुध्यानसरोवरं रजमनो हंसावतंसस्थिरं क्षिंशुद्राश्रयपल्वलभ्रमणसञ्जातश्रमं प्राप्स्यसि आनन्दामृतपूरिता पदाम्बोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसखाय कायमानपटली माक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता सन्ध्यारम्भ विजृम्भितं श्रुतिशिरस्ता
शिरस्तानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमरामिराभमसकृत् सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितं भृङ्गी च नटनोत्कट भृङ्गी च नटनोत्कटः करमदग्राही स्फुरान्माधवः आह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेशना चादृतः सत्पक्षसुमनो वनेषु स पुनः साक्षात् मन्मदीये मनो राजीवे भ्रमराधिपो विहरातां श्रीशैलवासी विभुः कारुण्यामृतवर्षिणं गणविशद्ग्रीष्पश्चिदाकर्मठं विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिं नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः आकाशेन सिखी समस्तपणिनां नेत्राकलापीनताः अनुग्राही प्रणवोपदेशनिषदै निनदैः कीर्तियोगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे सन्ध्याघर्मदिनात्ययो हरिकराघातप्रभूतानकद्वानो वारिदगर्जितं दिविशदां दृष्टिच्चटा चञ्चला भक्तानां परितोष्पबाष्पविततिर्वृष्टिर्मयूरी शिवा यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे లక్ష్మి గ్రంథశిలి గారు కృష్ణవేణి గారు చదివేయండి. ఇందుమతి గారి తర్వాత ఎవరు రాలేదండి. ఏమంటే చదువుతున్నా అండి నేను, అయితే మ్యూట్ లో పడినట్టుంది. ఓకే చదవండి. ఆధ్యాయామిత తేజసే శృతిపదైర్వేద్యాయ సాధ్యాయతే విద్యానందమయాత్మనే త్రిజగత సంరక్షణోద్యోగినే ధ్యేయాయాఖిల యోగిభిः సురగణైర్గేయాయ మాయావినే సమ్యక్ తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిస్యం భవే నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమన ప్రత్యక్ష చిన్ముక్తయే మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సంచారిణే సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిస్యం భవే నిత్యం స్వోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయా వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః సేవాం న జానే విభో మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వాంతరస్ తిష్టస్యేవ హి తేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం ధీత్వాలోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః వేద్యః కిం న భవస్య హోర్గణతరం కీదృగ్భవేన్ముత్తమస్ సత్తత్సర్వం వ్యపనీయ మే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. హంసః పద్మవనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః కోకః కోకనదప్రియం ప్రతిదినం చంద్రం చకోరస్తథా చేతో వాంఛతి మామకం పశుపతే చిన్మార్గమృగ్యం విభో గౌరీనాథ భవత్పదాబ్జయుగళం కైవల్య సౌఖ్యప్రదం రోదస్తోయ హృతస్రమేణ పతికచ్ఛాయాం తరోర్వృష్టితః భీతస్వస్థ గృహం గృహస్థమతిథిర్దీన
प्रभुं धार्मिकं दीपं सन्तमसाकुलश्च शिखिनं सीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भो पदाम्भोरुहम् अंकोलं निजबीजसयन्ति अयस्कान्तो फलं सूचिका साध्वी नैज विभुं लताक्षितिरुहं सिद्धुस्पदे स्वरिद्वल्लभं प्राप्नोतीह यदा तदा पशुपते पादारविन्दद्वयं चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरुच्यते आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलकं नैर्मल्यतश्चादनं वाचा शङ्खमुखे स्थितैश्च जटारामो पूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भ्रसितेन देववपुषो रक्षां भवद्भावना पर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति मातावर्तिकपादुका पशुपतेरङ्गस्तकूर्चायते गण्डूशाम्बुनिशेषनं पुररिपो दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिकं न किं न करोत्यहो वत्नचरो भक्तावतंसायते वक्षस्थाडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसम्मर्दनं भूभृत्पर्यटनं नमः सुरसिरः कोटीरसङ्घर्षणं कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य किं वोचितं मच्चेतो मणिपादुका विहरणं शम्भो सदाङ्गीकुरु वक्षस्थाडनशङ्कया विचलितो वैवस्वतो निर्झराः कोटीरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृता श्रेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह किं दुर्लभं क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जनाः यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मन्मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया बहुविध परितोषबाष्पपूरा स्फुटपुलकाङ्कितचारुभोगभूमिं चिरपदफलकाङ्क्षि सेव्यमानां परमसदाशिव भावनां प्रपद्ये अमितमुदमृतं मुहुर्दुहन्तीं विमलभवत्पदगोष्ठमावसन्तीं सदय पशुपते सुपुण्यपाकां मम परिपालय भक्तिधेनुमेकां जडता पशुता कलङ्किता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्ति किं पात्रम् अर्हसि रहसि स्वतन्त्रबुद्ध्या परिवसितुं सुलभप्रसन्नमूर्तिः अगणतफलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति आरूढभक्तिगुणकुञ्चितभावचापयुक्तैः शिवस्मरणबाणगणैरमोघैः निर्जित्य किल्बशरिपून् विजयी सुधीन्द्रः सानान्दमावहति सुस्थिरराजलक्ष्मीं ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमः प्रदेशं भित्त्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्ममिहिते शिवते कृतार्थाः भूधारता मुदवहज्जदपेक्षया श्री भूदार एव किमतः सुमते लभस्वा केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनां पादारविन्दभजनं परमेश्वरस्य
आशापाशक्लेशदुर्वासनादि भेदोद्युक्तैर्दिव्यगन्धैरमन्दैः शाटीकस्य पादारविन्दम् चेतः पेटिं वासितां मे तनोतु कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगम् सर्वेङ्गितग्नमनघं ध्रुवलक्षणाढ्यम् चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढा भक्तिर्महेशपदपुष्करमावसन्ति कादम्बिनीव कुरुते परितोषवर्षम् सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत् बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्मा सक्ता वधुर्विरहणीव सदा स्मरन्ति सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहितेव शिवमन्त्र जपेन विन्ते सदुपचार विधिष्वनुबोधितां सविनयां सुहृदं समुपाश्रितां मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो परगुणेन नवोढवधूमिव नित्यं योगी मनः सरोजदलसञ्चारक्षम स्वक्रमः शम्भो तेन कथं कठोरयमराडक्ष कवाटक्षतिः अत्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलं हा मे मनश्चिन्तयति एतल्लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये एष्यत्येष जनिं मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नटानीतिमत् रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदन्यास पुराभ्यासितः नो चेत् दिव्यगृहान्तरेषु सुमनः स्थल्पेषु वेद्यादिषु प्रायः सत्सुशिलातलेषु नटनं शम्भो किमर्धं तव कञ्चित् कालमुमा महेश भवतः पादारविन्दार्चनैः कञ्चित् ध्यानसमाधिभिः शनतिभिः कञ्चित् कथाकर्णनैः कञ्चिदवेक्षणैः शनुतिभिः कञ्चित् दशामीदृशीं यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमनः जीवन् समुक्तः खलु बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते घोणीत्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं दधौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान् त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरः स एव हि न चेत् को वा तदन्योद्दिकः जनन मृत्युयुतानां सेवया देवतानां न भवति सुकलेशः संशयो नास्ति तत्र अधनिममृतरूपं साम्ब मे सम्भजन्ते य इह परमसौख्यं ते हि धन्या लभन्ते शिव तव परिचर्या संविधानाय गौर्या भव मम गुणदुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदास्ये सकलभुवनबन्धो सच्चिदानन्द सिन्धो सदय हृदय गेहे सर्वदा संवसत्वम् जलधिमथन दक्षो नैव पातालभेदी न च वनमृगयायां नैव लुब्धः प्रवीणः असनकुसुमभूषा वस्त्रमुख्यां सपर्यां कथय कथमहन्ते कल्पयानीन्दुमौळे पूजा द्रव्य समृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुर्महे अक्षित्वं न च वाकिटत्वमपि न प्राप्तं मया दुर्लभम् जाने मस्तकमङ्घ्रिपल्लवमुमा जाने न तेऽहं विभो न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रूपिणा असनं गरलं फणिकलापो वसनं चर्म च वाहनं महोक्षः मम दास्यसि किं किमस्ति शम्भो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि यदा कृताम्बोनिधि सेतुबन्धनः करस्थलाधः कृतः पर्वताधिपः भवानी ते लङ्घित पद्मसम्भवः तदा शिवार्थास्तव भावनक्षमः नतिभिर्नुतिभिः स्वमीसा पूजा
विधिभिर्ध्यानसमाधिभिर्न तुष्टः धनुषा मुसलेन चास्मभिर्वा वदते प्रीतिकरं तदा करोमि वचसा चरितं वदामि शम्भोः अहमुद्योगविदासु ते प्रसक्तः मनसाकृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवं नमामि। आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्यदुःखदुरहङ्कृति दुर्वचांसि सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं गौरी समामिह समुद्धर सत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौलौ कोमलघनकन्धरे महामहसि स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहृदयं निरन्तरं रमताम्। सारसनाते नयने तावेव करौ सयैव कृतकृत्यः याये यौ भर्गं वदति क्षेते सदाच्यत स्मरति अतिमृदुलौ मम चरणौ अतिकठिनं ते मनो भवानीशा इति विचिकित्सां सन्त्यज शिवखतमासीद् गिरौ तदा प्रवेशः धैर्यां कुशेन निभृतं रभसा दाकृष्य भक्तिशृङ्खलया पुरहर चरणालाने हृदयमदेभं वधानच्छिद्यन्त्रैः प्रचरत्यभितः प्रगल्भवृत्या मदवानेश मनः करीगरीयान् विगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदं दृढं नयामुम् सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्यां पूज्यद्भूषा विशेषाम् उपगतविनयां द्योतमानार्थरेखां कल्याणीं देवगौरी प्रिय मम कविता कन्यकां त्वं गृहाण इदन्ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलधे गतौ तिर्यक्रूपं तव पदशिरोदर्शनधिया हरिब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः स्तोत्रेणालमहं प्रवक्ष्मि ममृषा देवा विरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे दानातुषस्तोमवत् भूतास्त्वां विदुरत्तमोत्तमफलं शम्भो भवत्सेवकाः इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ शिवानन्दलहरी सम्पूर्णम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। सर्वं श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु। అత్తయ్య ఇద్దరికి రాలేదు, వాళ్ళిద్దరూ ఒకసారి శ్లోకాలు ఒకటి చదువుతారు అంటే ఇద్దరు దీనిలో రాలేదు. ఎవరు నాగమణి గారు చదవండి. అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం చదువుతున్నారు కదా. ఓ నమ శివ. చాంపేయ గౌరార్ధ శరీరకాయే కర్పూర గౌరార్ధ శరీరకాయ
धमिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चिन्तारजपुञ्ज विचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय जुनत्कणकङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्प्रणिनूपुराय हेमाङ्गदायै भुजङ्गदायै नमः शिवायै च नमः शिवाय विशालनीलोत्पललोचनायै विकासपङ्केरुहलोचनाय नमेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय मन्दारमाला कलितालकालै कपालमालाङ्कितकन्दराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय अम्बोदरस्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्र जटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रपञ्च सृष्टुन्मुकलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जिनन्यै जगदेकप्रीते नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो भक्त्या मान्यो भुवि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं भूयात् सदा च समस्तसिद्धिः अथ श्री शिवपञ्चाक्षरी स्तोत्रं सम्पूर्णम् బాలగారు మీరు ఏదన్నా చదువుతారా అండి? బాల భోజనం వల్ల మీది మిస్ అయిపోయింది, అది ఆర్డర్ తప్పిపోయింది. బాల భోజనపల్లి గారు పర్లేదండి, నేను వింటున్నాలేండి అన్ని. లింగాష్టకం చదవండి. సరే. నెక్స్ట్ కృష్ణవేణి గారు మీరు కూడా ఏదన్నా చదవండి, తర్వాత సుధీర గారు పాడతారు, ఇంకా అక్కడితో క్లోజ్ అయిపోతుంది. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपरिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनशोभितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवनपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते. ఓకే, సుధీర గారు మీరు పాడండి. అంటే లేరు, కృష్ణవేణి గారు లేరు, మీరు పాడండి. ఓకే అండి. ఓం నమ శివాయ.
అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచలమనచు స్మరించు వారల అహము నిర్మూలింపు మరుణాచల అళగు సుందరము ములవల చేరి నిన్ను నివుందమ భిన్నం అరుణాచల లోదూరిలాగినిలో గుహను చేరగానుసరించితేముకో అరుణాచల ఎవరికిగా నిన్ను ఏలితి విడిచిన అఖిలము నిందించు అరుణాచల ఈ నింద తప్పు నిన్నేటికి దలపించితి కవిడు వారెవరు అరుణాచల కనిన జనని కన్న ఘనదయదాయక ఇది అనుగ్రహమరుణాచల నిన్నే మార్చి ఎరుగనిక ఎల్లముపై నీవురు దిగి నుండుమా అరుణాచల ఊరూరు తిరుగక ఉల్లము నినుగన అనగని ద్యుతి జూపు అరుణాచల నను చెరపీపుడు నను కలువక విడుట ఇది మగతనమొక్కో అరుణాచల ఏటికి నిదురనన్ని తరలులు లాగగ ఇది నీకు న్యాయమా అరుణాచల పంచేంద్రియ కలులు మదిలోన దూరుచో మది నీ ఉండవో అరుణాచల ఒకడవో నిను మాయమునరించి వచ్చువారు ఎవరిది నీ జాల అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల ఓం నమః శివాయ. చాలా బాగుందండి. బాగా పాడారు. చాలా బాగుంది. శ్రీదేవి గారు అదొక్కటి పాడేస్తారా? 11 దండాలేవో ఉంటుంది కదా చిన్నది, 1 minute అయిపోతుంది అత్తయ్య, 1 నిమిషంలో అయిపోతుంది. ఒక్కదండంబు నీకు ఓంకారేశ్వర, 2 దండంబులు రామలింగ, 3 దండంబులు ముక్కంటి నీకు, 4 దండంబులు నాగేంద్రనాథ, 5 దండంబులు అమరలింగేశ, 6 దండంబులు సోమనాథ, 7 దండంబులు ఏకాంబరేశ్వర, 8 దండంబులు వైద్యనాథ, 9 దండాలు దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ, 10 దండంబులు నీకు పాహి మహేశ, 100 దండంబులు నీలకంఠ, 1000 దండంబులు విశ్వనాథ, 1,00,000 దండంబులు కాశీ క్షేత్రవాస, కోరి మృక్కితి కరుణించు కోటిలింగ, నామనంబున వసించు నాగలింగ, కరుణ కురిపించు నా పైన కేదారలింగ, పాహి పాహి అని మొరలిడితి గంగా పార్వతీ సమేత శ్రీరామలింగ. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. శంకర. ఓం నమః శివాయ. లింగోద్భవకాలం సమయం దాకా మంచి కాలక్షేపం. బాలగారు ఏదైనా శివుని గురించి కొంచెం చెప్తే బాగుంటుంది, ఒక 10 నిమిషాలు మాకు స్టోరీ లాగా, కథలాగా శివుడి గురించి. చాలా ఉన్నాయి. కథలాగా ఏంటి కానీ అంటే కొంచెం మిగిలిన వాళ్ళందరూ మ్యూట్లో పెట్టుకోరా? అదే కొంచెం సౌండ్ ఏదో వస్తుంది, మ్యూట్లో పెట్టుకోండి, అది క్లియర్గా వినిపిస్తుంది మనకి. ఈశ్వరుణ్ణి భక్తి పరవశుడు, ఆశుతోషుడు అంటారు. అంటే మిగతా దేవతల్ని మనం ఎక్కువ తపస్సు, ధ్యానము,
వీటి ద్వారా ఆ దేవతల్ని మనం తృప్తిపరచాలి. కానీ ఈయన సులభంగా తృప్తి పడేవాట ఈశ్వరుడు. అలాగే అవతల వాళ్ళు ఏమిటి అడుగుతున్నారు అన్నది కూడా ఆలోచించకుండా వెంటనే ఆయన్ని భక్తిగా కోరడమే పెరుగై. వెంటనే వాళ్ళ కోరికల్ని తీర్చేటటువంటి కరుణామయుడు ఈయన ఈశ్వరుడు. ఇలాగ మనకి భారతంలో కూడా చాలా వృత్తాంతాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే పురాణాలు చూసుకుంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఒక్కొక్క కల్పంలో ఒక్కొక్కళ్ళ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇలా సృష్టి స్థితి లయకారుల కింద చూస్తే లయకారుడు ఈశ్వరుడు అనుకుంటాం. ఎంత లయకారుడో అంత కరుణని కురిపించేవాడు కూడా ఈయన. ఒక్కొక్క సృష్టిలో ఒక్కొక్క కల్పంలో ఈశ్వరుడు ప్రధానంగా ఉంటే బ్రహ్మ విష్ణువులు ఆయన కింద అంటే ఆయన చేత సృష్టింపబడేవాడుగా కనిపిస్తారు. ఒక్కొక్క దాంట్లో బ్రహ్మ ప్రధానంగా ఉంటారు, శివకేశవులు తర్వాత ఆయన కింద సృష్టి చేయబడిన వాడుగా అలా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈశ్వర తత్వం అనేది ఈశః అంటే అన్నిటికీ స్వామి అని. ఇక్కడ మనం ఈశ్వర తత్వాన్ని కేవలం ఒక ఆకారం అని కాదు, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి తత్వం కింద అన్నమాట. అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు, కానీ ఒక గుర్తుగా, లింగము అంటే గుర్తు అని అర్థం. ఒక లింగాకారంలో ఇక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి అక్కడ గుర్తించి అక్కడ మనం పూజలు పునస్కారాలు చేస్తున్నాం. అవ్యక్తమైనటువంటి వాడు, దిగంబరుడు, దిక్కులే అంబరముగా కలిగినటువంటి వాడు ఈయన. అలాగే చిన్న ఏపాటి ఆయన్ని స్తోత్రం చేసినా పరవశించిపోయేవాడు. మనకి శివానంద లహరిలోనే మనకు చెప్తారు, ఈ పాలసముద్రం చిలుకుతున్నప్పుడు విషం అది హాలాహలం అంటే ఆ పొగలు కక్కుతూ వచ్చింది. దాని యొక్క వాసనకే ఏ ప్రాణి కూడా ఉండదు. అలాంటి ఆ విషం కక్కినప్పుడు, ఆ సముద్రం నుంచి విషం వెలువడినప్పుడు ఎవరు కూడా అసలు సాహసించలేదు. దాన్ని చూసి భయపడి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు తప్పితే దేవతలందరూ కూడా. అంత మహోపకారం, జగత్తుకి ఉపకారం చేసినటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు. ఆయన ఏమీ ఇంకా మళ్ళీ ఆలోచించకుండా దాని వలన ఏమవుతుంది తనకి అన్నది కూడా ఆలోచించకుండా అమాంతం దాన్ని గొంతులో పెట్టుకున్నట్ట. మనకి దాంట్లో ఎలా పెట్టుకున్నావయ్యా నువ్వు, అసలు ఆ విషయాన్ని పట్టుకోవడమే కష్టం, అదేదో చిన్న మాత్రలాగా చేతిలో పెట్టుకున్నావు, గొంతులో పెట్టుకునేసరికి ఏమో అది నీలమణితో ఉన్నటువంటి విభూషణం లాగా తయారైంది. శివానంద లహరిలో మనకి వర్ణిస్తారు. అలాగే ఈశ్వరుణ్ణి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే కథలు అనేవి చాలా ఉంటాయి. మనకి కథల రూపంలో పురాణాల్లో చాలా చోట్ల చెప్పారు. కానీ భక్తి ప్రధానుడు ఈశ్వరుడు అని శివానంద లహరిలో మనకి శంకరాచార్య వారు ప్రతిపాదిస్తారనమాట. సౌందర్య లహరిలో అది మంత్ర ప్రధానంగా భక్తి. ఇది కేవలం భక్తే, ఇంకేమీ రాదు, నాకేమీ రాదు, ఏమీ రాని వాడిని అయినప్పటికీ కూడా నిన్ను భక్తితో నీ పాదాలను కొలవడం మాత్రమే తెలుసు. కాబట్టి నన్ను నీ పాదాల యందే ఉంచేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించు అని ఆయన్నే ప్రార్థించడం. అలాగే మనకి శివానంద లహరిలోనే 5వ శ్లోకంలో ఉంటుంది, స్మృతో శాస్త్రే వైద్యే అని. ఇప్పుడు లోకంలో బతకాలి అంటే మనకి ఎన్నో కావాలి. అసలు జీవుడు ఉన్నాడు, జీవుడు అనేవాడు పుట్టాడు. జీవుడికి చుట్టూరా చేతులు, కాళ్ళు, చర్మం ఇవన్నీ ఉన్నాయి, చెవులు, కళ్ళు, ముక్కు, ఆ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు అన్నీ బాగున్నాయి. వీడు ఫలానా, వీడి పేరు ఫలానా అంటున్నాం. ఈ ఫలానా వాడికి ఒక ఉనికి కావాలి అంటే వాడికి ఒక విద్య ఉండాలి, లేదంటే ఏదో కళల ప్రవేశం ఉండాలి, లేదంటే ఎవరు గుర్తించరు లోకంలో. స్మృతో శాస్త్రే వైద్యే, స్మృతులు ధర్మశాస్త్రాలు తెలిసి ఉండాలి, లేదు అంటే వైద్యమైనా తెలిసి ఉండవాలి, లేదంటే ఏదో ఒక శాస్త్రం, జ్యోతిషం అయినా ఏదో ఒకటి తెలిసి ఉండవాలి. లేకపోతే వాడిని ఎవరు గుర్తిస్తారు? వంట చేసే పనైనా తెలియాలి, చెప్పులు కుట్టుకునే పనైనా తెలియాలి, ఫలానా చేస్తున్నాడు వీడు, వీడు ఉనికి ఇది అని తెలుస్తుంది మిగతా వాళ్ళకి. దేనికి?
మనకి జనుల యందు గుర్తింపు కావాలి అంటే ఇవన్నీ కావాలి. కానీ నాకు అవేవి లేవయ్యా, కేవలం పశువుని నేను. పశువు అంటే జంతువు అని కాదు అక్కడ అర్థం. పశువు అంటే పాశాలతో కట్టబడింది పశువు అని. మనం అందరం కూడా పాశాలతో కట్టుబడినటువంటి వాళ్ళని. పాశం అంటే రాగము, ద్వేషము, భయము, ఇలాంటివన్నీ కూడా పాశాలు. రాగద్వేషాలే ముఖ్యంగా ఉండే 2 పాశాలు. రాగం అంటే అనురాగం, అంటే నాది, నేను, ఇవే పాశాలు మనకి. అందుకే పశువులం అని అయ్యాం మనం. ఈ పశువులకి పతి ఈశ్వరుట. పశువుల్ని పాలించేవాడు. పతి అంటే పాలించేవాడు అని, ఈశ్వరుడు అని. సరే, పశుపతి అని చెప్పి మనం ఇక్కడ అన్నాం. పశుపతి అనేది అది కూడా దక్ష ప్రజాపతి ఆయనకి పెట్టినటువంటి బిరుదుట. ఎలాగా అంటే ఒకసారి దక్ష ప్రజాపతిని బ్రహ్మగారు సృష్టి చేయమన్నారు. బ్రహ్మ సృష్టి కొంత అయిపోయింది. ఇంకా సృష్టి కొత్తగా ఏమీ ఆయన కొత్తగా దక్షుడికి అప్పచెప్పలేదు. కొంత సృష్టి, మానసిక సృష్టి అనేది మనకి నవవిధ సర్గాలు అంట. సర్గ అంటే సృష్టి అని. దాంట్లో మనస్సుతో ఆ భృగ్వంగిరాది మహర్షులు మనస్సులో జన్మించడం, సనకాది మహర్షులు ఒక సర్గ, అలాగా ఒక్కొక్క సృష్టి చేసుకుంటూ వచ్చాడని బ్రహ్మగారు. కొంత సృష్టి అయిన తర్వాత దక్ష ప్రజాపతికి సృష్టిని చేయమని చెప్పి అప్పచెప్పాడు ఆయన. అప్పచెప్తే దక్ష ప్రజాపతి సృష్టి చేద్దాం అనుకున్నాడు. కానీ సృష్టి చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఆకలితోటి అలమటించిపోతున్నారు జనులందరూ కూడా. అలా కాదు, ఈ అంటే బ్రహ్మగారి సృష్టి అయినప్పుడు ఈ ఆకలితో కొట్టుకుంటున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా. అసలు ఆకలి తీరాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం? దానికి ఏదో ఒక వృత్తి ఉండాలి. ఒక వృత్తి ద్వారా ఆకలి అనేది తీరుతుంది. అంటే ఒక వ్యవసాయం, లేదంటే ఒక పశువుల్ని మేపడం, ఇలాంటివి ఏదో ఒకటి ఉండాలి అంటే దానికి తగ్గ వ్యవస్థ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి. అందుకని ఆయన అనుకున్నట్ట, ఫస్ట్ వీళ్ళకి కావాల్సింది ఏమిటంటే వీళ్ళ ఆకలి తీరాలి అంటే వీళ్ళకి వృత్తులు ఏర్పాటు చేయాలి. కాబట్టి ఆవుల్ని సృష్టిద్దాం అనుకున్నట్ట. సృష్టిద్దాం అని చెప్పి ఆయన సురభిని సృష్టించారు. అక్కడి నుంచి సురభి దగ్గర నుంచి చాలా కొన్ని వేల గోవుల సృష్టి జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఈ బాగా ఆవుల యొక్క ఎద్దడి బాగా పెరిగి ఇంకా పాలధారలే కారుతున్నాయట ప్రపంచం అంతా కూడా. అంటే అంత విస్తృతంగా ఉంది అని. ఆ సమయంలో ఈశ్వరుడు కైలాసం నుంచి భూమికి వస్తున్నాడు. భూమి మీదకి వస్తున్నప్పుడు ఈ పాలధారలు ఆ మొత్తం అంతా కూడా ఎగురుతూ ఉన్న సమయంలో, అంటే బాగా చిలకబడుతూ ఉన్నాయి, ఎక్కువగా ఉన్నాయి, వృద్ధి పొంది. ఆ సమయంలో ఆ పాలధార ఒకటి దూడ తాగుతోంది. ఆ ధేనువు దగ్గర దూడ తాగుతూ ఉంటే అది ఎగిరి ఈశ్వరుడి మీద పడింది. దానివల్ల ఆయనకి కించిత్ కోపం వచ్చింది. కోపం వచ్చి అలా చూసేసరికి అవి కొంచెం కపిల వర్ణంలో మారాయి. కపిల వర్ణం అంటే కొంచెం కాఫీ రంగు కలరు, నలుపు ఎరుపు కలిస్తే ఏ రంగో అదన్నమాట కపిల గోవులు. అలా కపిల గోవులు పుట్టాయి అని చెప్పి చెప్తారు. కపిల గోవులు పుట్టిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎద్దుని, వృషభాన్ని దక్ష ప్రజాపతి ఈశ్వరుడికి ఇచ్చి ఆయనకి దాన్ని వాహనంగా ఇచ్చాట. అందుకే వృషభ వాహనుడు, వృషభ ధ్వజుడు అని ఈశ్వరుడికి పేరు అన్నమాట. వృషభమే వాహనంగా కలిగినటువంటి వాడు దక్ష ప్రజాపతి. ఆ వృషభాన్ని వాహనంగా ఇచ్చి అప్పుడు పశుపతి అని చెప్పి నామకరణం చేశాట ఆయనకి. అంటే పశువుల్ని పరిపాలించేటటువంటి ప్రభువు అని. ఇక్కడ పశుపతి ఎలాగో గోపాలుడు కూడా అలాగే. మనకి శివకేశవ అభేదం అనేది ప్రతి చోట కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన గోవుల్ని కాచినవాడే, పశువుల్ని కాచినవాడే, ఈయన పశువుల్ని కాచేవాడే. అలాగా పశుపతి అనేది ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది అని మనకి భారతంలో చెప్తారన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు పశువులు మనమైతే ఏది రాగద్వేషాల కట్టుబడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళము, కనిపించినటువంటి తాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా. అటువంటి మనల్ని పరిపాలించేవాడు పశుపతి. నువ్వే పరిపాలించాలయ్యా మమ్మల్ని. నాకు ఇవన్నీ కావాలి అంటే ఈ స్మృతులు కానీ, శాస్త్రాలు కానీ, నటన కానీ, దేంట్లో ఒక విద్యలో ప్రావీణ్యం కానీ ఉంటేనే కానీ జనం నన్ను గుర్తించరు. కానీ అవేమీ తెలియని వాడిని నేను. కాబట్టి పశువుని
నన్ను పాలించాలి నువ్వు అని చెప్పి దీనుండే నిన్ను వేడుతున్నాను అని చెప్పి మనకి శివానందలో ఆ విధంగా చెప్తారనమాట. అందులో ప్రధానంగా భక్తి ప్రధానం. అసలు భక్తి అంటే ఏమిటి అన్నది శివానంద లహరిలో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈశ్వరుని యందు భక్తి. భక్తి అనేది కుదురుకోవడం చాలా కష్టం. మనకు భక్తి వచ్చింది అని చెప్పినంటే పూజలు ఎక్కువ గంటలు చేయడం కాదు, లేదంటే మనం కఠినంగా ఉపవాసాలు, కఠినంగా వ్రతాలు చేయడం కాదు. కఠిన వ్రతాలు ఉన్నాయి, కానీ వాటితో పాటుగా భక్తి ప్రధానం. భక్తితో ఎక్కించేది ఇచ్చినప్పటికీ కూడా చెప్తారు కదా, పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అని. భక్తి ప్రధానం దేనికైనప్పటికీ కూడా. ఎన్ని పుష్పాలని సమర్పించినా మన మనస్సు అనేటువంటి పుష్పాన్ని భగవంతుడు సమర్పిస్తేనే కానీ ఆయన మన మనస్సులో ఉండి మనల్ని గమనించడు. మనల్ని గమనిస్తూనే ఉంటాడు, కానీ ఆయన గమనిస్తున్నట్టుగా మనం చూడాలి అంటే ఆ భక్తిని ఆయనకి సమర్పిస్తే ఆయన మనలోనే ఉండి అంతా కూడా సరి చేస్తాడు అనేది మనకి అన్నిట్లోనూ కూడా తెలుస్తోంది అనమాట. ఈ విధంగా శివానంద లహరి మొత్తం అంతా కూడా మనకి భక్తి ప్రధానంగా ఉండేది. ఈ రోజు మనం చక్కగా ఎంతో కొంత ఈశ్వరుని గురించి తెలుసుకోవడం, శివానంద లహరి పారాయణ చేయడం, అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి స్తోత్రాలు కానీ పాటలు కానీ పాడుకోవడం, సత్సంగం సత్సాంగత్యం దీనివల్ల ఏది సాధ్యం కానిది లేదు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఈ విధంగా సత్సంగాన్ని ఈరోజు అనుభవించాము. లింగోద్భవ కాలంలో మనం సద్విషయాలని చెప్పుకొని సద్విషయాలని చర్చించుకొని కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాము. అందరికీ శివరాత్రి శుభరాత్రి. నమస్కారాలు. మాధురి గారు గురువు గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. మంచి విషయాలు చెప్పారమ్మా మాకు. చాలా బాగుందండి. శివ మంగళాష్టకం ఉందండి, ఒకసారి చదువుతాను, అయిపోతుంది 2 నిమిషాలు. భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళం వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ పశూనాం పతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళం భస్మోద్ధూళితదేహాయ వ్యాళయజ్ఞోపవీతినే రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళం సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమదేశాయ మంగళం మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళం గంగాధరాయ సోమాయ నమో హరిహరాత్మనే ఉగ్రాయ త్రిపురజ్ఞాయ వామదేవాయ మంగళం సద్యో జాతాయ సర్వాయ భవ్యజ్ఞానప్రదాయినే ఈశానాయ నమస్తుభ్యం పంచవక్త్రాయ మంగళం సదాశివస్వరూపాయ సమస్తత్పురుషాయ చ అఘోరాయ చ ఘోరాయ మహాదేవాయ మంగళం మహాదేవస్య దేవస్య యః పఠేన్మంగళాష్టకం సర్వార్థసిద్ధిమాప్నోతి ససాయుజ్యం తతః పరం. ఓం నమః శివాయ అండి. థ్యాంక్ యూ. మాధురి గారు ఒక్కటి అమ్మవారి శ్లోకం అన్న చదవరా? ఒకటి చదవండి. చదవండి మీరు. చదవండి, నేను ఓపెన్ చేయలేదండి. నేను చదవనండి. శివస్యక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితుం నచేదేవం దేవో న ఖలు కుశల స్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహర విరంచాదిభిరపి ప్రణుంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి. అయిపోయిందండి. ఇంకెవరైనా మీరు ఇప్పుడు పడుకుంటారండి? ఇంకా ఉందా మీకు జాగారం? నాకు పైన జరుగుతున్నాయి కార్యక్రమాలు.
అంటే ఇప్పుడు మీరు మెలుగుగానే ఉంటారండి. అటైతే నాకు ఒక 2 చిన్న డౌట్లు పొద్దున్న నుంచి నలిపేస్తుంది. అత్తయ్య ఒకసారి అదే నువ్వు ఫోన్ లో లాగిన్ అయితే ఒకసారి అభిషేకం జరుగుతుంది కదా, చూపిస్తావా ఒకసారి పోనీ అందరం చూపిస్తా. ఆ. చెప్పండి గురుగారు డాక్టర్ మొత్తం నీరు జాగానే ఉంటున్నారా? బాగానే పైన హడావిడిగా ఉంది కానీ నిద్ర పట్టదేమో, అభిషేకం జరుగుతుంది కదా. లేదు ఈసారి ఉందామని పూర్తిగా. ఓకే. అవును, నాకు ఒక సందేహం ఉంది. రేపు ఇవాళ జాగారం ఉంది, రేపు మధ్యాహ్నం పడుకోవచ్చా అండి? పడుకోకూడదు కదా? అసలు మామూలుగానే మధ్యాహ్నం నిద్ర పోకూడదు. అవునవును. రేపు రేపు సాయంత్రం చుక్క చూసేంత వరకు ఉండాలి. అంటే ఉన్నారు అంటే మామూలుగా మనం ఎప్పటిదాకా పడుకోకుండా ఎప్పుడు పడుకుంటామో అప్పుడే పడుకోవాలి. ఓహో, ఓకే, డౌట్ క్లియర్ అయిందండి. కరెక్ట్గా చెప్పేశారు, ఎప్పుడు పడుకుంటామో అప్పుడు పడుకోవాలి. సరే నేను పైకి చూపిస్తాను. అది ఈ లోపు ఆడ శాంతి గారు ఏదో అడుగుతున్నారు కదా, అది చెప్తూ వెళ్ళిపోదు. నువ్వు మ్యూట్ లో ఉన్నావు, వినిపించలేమాట. శాంతి గారు చెప్పండి. ఈ మహాదేవుణ్ణి అసుతోషుడు అని ఎందుకంటారండి? అంటే ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది ఆయనకి? అది నాకు పొద్దున్న నుంచి ఉంది, మీ నోటమ్మటి నుంచి ఇందాక వచ్చింది ఆ మాట. ఆశువుగా తోషించేవాడు. ఆశువు అంటే వెంటనే. ఆశుతోషుడు కదా. తోషుడు అంటే సంతోషించేవాడు. ఓహో, సులభంగా. ఆశువుగా అంటే సులభంగా సంతోషించేవాడు. ఇప్పుడు ఈ చిహ్నం, ఆ లింగం అంటే చిహ్నం అన్నారు కదండి. అసలు ఆ లింగంగా ఎందుకు ఆయన ఉద్భవించాల్సి వచ్చింది? ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఉన్నాడు, మనకి జన్మాష్టమి రోజున అంటే కరచరణాదులతో ఆయన వచ్చాడు. ఈయన అలాగే పుట్టడం కాదండి. శ్రీకృష్ణుడు విష్ణుమూర్తి శ్రీకృష్ణుడుగా ఆయన పుట్టదలుచుకున్నాడు, పుట్టాడు. కరచరణాదులతో వచ్చారు ఆయన. ఈయన కరచరణాదులు లేకుండా లింగ రూపంలో ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది ఈయన? లింగ రూపంలో దీనికి ఒక కథ ఉంది మేడం. కానీ ఏదైనా లింగము అంటే గుర్తు అని అర్థం. లింగము అంటే చిహ్నం, చిహ్నం అని అర్థం. ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఈశ్వరుణ్ణి ఒక అంటే ఇది కథ అనేది చదవడం పూర్తిగా నాకు గుర్తులేదు. అంటే నేను చెప్పొచ్చా కొంచెం దీని మీకు? అంటే అలాగండి, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లో ఎవరు గొప్ప అని ఒక మీమాంస వచ్చి, బ్రహ్మదేవుడు విష్ణుమూర్తి నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అన్నప్పుడు ఆ టైంలో లింగం ఉద్భవిస్తుందండి. భూమి. ఆవిడ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే అసలు లింగ రూపంలో ఎందుకు వచ్చాడు? అప్పుడే కదా వచ్చాడు లింగ రూపంలో. లింగ రూపంలో వచ్చాడు, అసలు లింగ రూపంలో ఎందుకు వచ్చాడు? లింగము కింద పార్వతీ శివకేశవులకి అభేదం చెప్తున్నారు. ఒక ఆయన కరచరణాదులతో వచ్చారు, ఇంకొక ఆయన కరచరణాదులు లేకుండా వచ్చారు. ఆయన ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. కృష్ణుడు భూమండలం మీద కాదు కృష్ణుడు రాలేదు, కృష్ణుడు పుట్టాడు. అదే కృష్ణుడు పుట్టాడు, ఈశ్వరుడు పుట్టలేదు. అది ఎందుకు వచ్చారు ఆయన? అండి నాకు ఒక డౌట్ అండి బాలగారు. లింగ రూపంలో వచ్చారు అంటే ఆయన అభిషేకం చేసినా ఏది వేసినా పై నుంచి అన్ని కిందికి వెళ్ళిపోతాయి కదా, ఏదైనా ఆయన పై నుంచి కిందికి జారిపోతాయి, ఆయన దగ్గర ఏది ఉంచుకోడు కదా, అందుకని లింగ రూపంలో వచ్చారు అని చాగంటి గారు అనంగా విన్నాను. అది నిజమేనా అండి? ఏది ఉంచుకొని వాడు ఆయనే కదా, అందరూ ఉంచుకొని వాడు అనుకోండి. అది కాదు, అసలు ఆవిడ అడిగింది ఏమిటంటే అసలు లింగ రూపంలో ఎందుకు అని. లింగ రూపంలో ఎందుకు అన్నది అది నేను చదివాను కానీ నాకు పూర్తిగా అంటే నాకు సగం తెలిసినది చెప్పడం అది నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకని మీరు తెలుసుకొని మాకు చెప్పండి.
తప్పకుండా క్లాస్ లో చెప్పండి మాకు వెయిటింగ్. తప్పకుండా. తర్వాత ఏమో లింగము అని చెప్పానంటే అక్కడ శక్తి శివుడు రెండు కింద పానమట్టం శక్తి అయితే అమ్మవారు అయితే పైన లింగం అనేది ఈశ్వరుడు అని. ఇద్దరికి శివశక్తి అభేదం. శక్తి లేనిదే శివుడు లేడు, శివుడు లేనిదే శక్తి లేదు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ శివలింగానికి కింద పానమట్టం అనేది ఉంటుంది. అదొకటి. ఇంకొకటి సరే శివలింగ ప్రాదుర్భావం దేనికి అలాగా అని చెప్పిన విషయం పక్కన పెడితే మనకి భారతంలోనే అశ్వత్థామ అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా ఈశ్వరుణ్ణి కొలిచి సంతోషపెట్టిన వాళ్ళే. అశ్వత్థామ తక్కువ వాడేం కాదు. అలాగే అర్జునుడి గురించి మనకు తెలుసు. కానీ ఇద్దరికి భేదం ఏమిటి అని చెప్పి వ్యాసుల వారు చెప్తారు. శివుణ్ణి లింగ రూపంలోనే పూజించాలి. కాళ్ళు చేతులు ఉన్నటువంటి ఆకారంలో పూజించకూడదు అని. పూజించవచ్చు, కానీ దానికంటే కూడా విశేషమైంది లింగ పూజ అని అక్కడ చెప్తారనమాట. అశ్వత్థామ ఈ మూర్తి పూజ చేశాడు, అర్జునుడు లింగ పూజ చేశాడు. కాబట్టి అర్జునుడు చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి వాడు అని చెప్పి మనకి వ్యాసుల వారు అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే అర్జునుడు అక్కడ చేసినప్పుడు పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందాడు. అప్పుడేనండి అర్జునుడు పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందడం కూడా కాదు, ఆ తర్వాత యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందుతాడు. రాత్రి పూజ చేస్తాడు అక్కడ. కృష్ణుడు చేయమంటే రాత్రి పూజ చేస్తాడు ఆయన, యుద్ధ భూమిలో చేస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందుతాడు ఆయన. ఆ సమయంలో వ్యాసుల వారు వచ్చి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అశ్వత్థామకి అర్జునుడికి ఇద్దరి పూజకి తేడా ఏమిటనేది అక్కడ చెప్తారు. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న డౌట్ అండి, అశ్వత్థామ ఎక్కడ చేస్తాడండి? మూర్తి అచ్చమూర్తిగా ఎక్కడ అన్నది ఏం చెప్పడు మనకి, చెప్పరు. మళ్ళీ చెప్పరు. ఎక్కడ అంటే రోజు చేసుకుంటున్నట్టుగానే వాడు నిత్య పూజలు ఉంటాయి అంతే. ప్రత్యేకించి ఉపాసన అనేది మనకు చెప్పరు అక్కడ. అంటే లింగ పూజ శ్రేయస్కరం అండి చెప్పినట్టుగా చెప్పరు అశ్వత్థామ గురించి. అది లింగ పూజే శ్రేయస్కరం అయితే లింగ పూజ శ్రేయస్కరం. మరి అయితే దేవుడి గదిలో శివుడి పటాలు ఉంచుకోకూడదా? అయ్యో, ఎందుకు ఉంచుకోకూడదు? మరి పూజ అలా కానీ అభిషేకాదులు పూజలు ఇవి చేయాలంటే శివలింగానికి మాత్రమే చెయ్యాలి అని. అభిషేకాలు బాలగారంటే ఈ రుద్రాక్షలు కూడా శివరూపంగా కలిసి మనం పూజ చేసుకోవచ్చు కదా. రుద్రాక్షలు చేసుకోవచ్చు దేవుడి గదిలో పెట్టుకుని. నేను రికార్డింగ్ ఆపి నేను చూపించనా పైన? చూపించండి.